ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جو اس وقت سب کی زبان پر ہے. میں بنیادی طور پر ایکسٹینشن کے خلاف ہوں. اس سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جس سے سرکاری ملازمین کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. شریف فیملی میں میرا خیال ہے کہ صرف میاں نواز شریف صاحب ہیں جو تھوڑا سی مزاحمت کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی ان کو تک پوری سپورٹ ہوگی جس کی بیس پر ان کو ایکسٹینشن ملے گی. دنیا میں وہی ملک ترقی کرتا ہے جہاں پر صحیح جگہ پر صحیح بندہ لگا ہے. اور ہمارے پاکستان میں اس وقت پرابلم ہی یہ ہے، کرتی چلتی ہے، رشتہ داری چلتی ہے، دوستی چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، تو اس کو اس کے مطابق پوسٹ دے دی جائے. جب تک ہم اپنے ملک میں صحیح جگہ پر صحیح بندہ اپوائنٹ نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا ملک کا یہی حال ہوگا. السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سمن عروج. آج بات کریں گے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، ان کو بہت شاباش بھی ملی ہے. وہ پچھلے 1.5 ماہ میں 2 دفعہ امریکہ وزٹ کیا انہوں نے، اور کہا یہ جا رہا ہے ان کے رخصت ہونے میں، ان کے جانے میں 3 ماہ باقی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ چیف ایڈیٹر موجود ہیں علی احمد ڈلو صاحب. ان سے جانیں گے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہ کیا انہیں ایکسٹینشن ملے گی یا جس طرح انہیں شاباش مل رہی ہے اور ایک بہت زیادہ ان کا مورال بلند ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ سمن. ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جو اس وقت سب کی زبان پر ہے. اس وقت پہلے تو میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دوں. جی، میں بنیادی طور پر ایکسٹینشن کے خلاف ہوں. میں بعد از ریٹائرمنٹ نوکری ملنے کے بھی خلاف ہوں. اس سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں تقریباً 30-35 محکمے ایسے ہیں جہاں پر ریٹائرڈ لوگ لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہ ریٹائرڈ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ان کو دوبارہ جاب دینی ہے تو ان کو وہیں رہنے دیں. اگر آپ کے خیال میں وہ ابھی تک کمپیٹنٹ ہیں اور وہ کام کرنے کے قابل ہیں تو ان کو اسی سیٹ پہ رہنے دیں جہاں انہوں نے پوری زندگی کام سیکھا ہے. ایک ڈاکٹر جب ریٹائر ہو تو آپ اس کو انجینئر کی سیٹ پہ لگا دیں، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو اس کو ڈاکٹر کی سیٹ پر ہی رکھیں. ایک جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو آپ بابڑا کا چیئرمین لگاتے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسے کون سا ایکسپیرینس ہے بابڑا کا؟ آپ اس کو اسی کی سیٹ پہ رہنے دیں 3 سال اور، جس کا اس نے ساری زندگی کام سیکھا ہے. تو بنیادی طور پر میں ایکسٹینشن اور بعد از ریٹائرمنٹ جاب کے خلاف ہوں. یہ پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جس سے سرکاری ملازمین کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے. سر لاجیکلی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ایک بڑا نمبر ہے، اور نیو کمرز جو آتے ہیں وہ اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں، اچھا سرو کر سکتے ہیں، انہیں جابس بھی نہیں ملتی. لیکن فیلڈ مارشل کا جو ایک انہیں اعزاز ملا ہے، فیلڈ مارشل تو فار ایور وہی ساری مراد رہتی ہیں، وہ سرو کرے، یعنی وہ ریٹائرڈ ہوتا ہی نہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایکچولی جو پاکستان کا آرمی چیف ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ انٹرنیشنل سینیرو میں اس کو دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں جب بھی امریکہ کو کوئی انٹرنیشنل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ہمارے آرمی چیف کو ہاتھ پھیرتا ہے، سلام کرتا ہے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آتا ہے. فار ایگزامپل بھٹو نے اپنے دور میں اسلامی کانفرنس کی، تیل کی اسٹرائک کرائی، اسلامی بینک بنا رہا تھا، تو انہوں نے اپنی مرضی کے چیف آف آرمی اسٹاف سے اس کا تختہ الٹوایا اور پھر اس کو جب تک ضرورت ہوئی یوز کیا. افغان وار ہوئی، انہوں نے مشرف کو یوز کیا، مشرف کو ایکسٹینشن ملتی رہی. وہ عادت ایسے پڑی کہ کیانی صاحب، باجوہ صاحب سب نے ایکسٹینشن لی. اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود عاصم منیر صاحب انہوں نے اتنا کچھ ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا ہے، اور انہوں نے آئینی ترامیم کرائی ہیں، اپنی جو ٹینیور 3 سال سے 5 سال کروایا ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو انہوں نے اپنی گرپ میں لے لیا ہے، اراکین اسمبلی، الیکشن کمیشن ان کی گرپ میں ہے. تو اس وقت وہ اصلی طور پر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں. وزیر اعظم، کورٹ سب ان کے سامنے بے بس ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو ایکسٹینشن نہ ملے. شریف فیملی میں میرا خیال ہے کہ صرف میاں نواز شریف صاحب ہیں جو تھوڑا سی مزاحمت کر سکتے ہیں، ورنہ شہباز شریف صاحب تو ان کو تاج بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہو جائیں گے، اور مریم بی بی بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو سر وہ بگ باس یعنی امریکہ نے 2 دفعہ بلایا صدر ٹرمپ نے، انہوں نے بہت ان کو پریز کیا. امریکہ کی وقت روس کے ساتھ
सरजंग अरूज पे है, इंडिया को उसने कॉर्नर किया हुआ है, चीन का सी पैक उसको दुख रहा है, चीन की तरक्की दुख रही है। उन सब से निपटने के लिए उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी मर्जी की चाहिए, और कोई भी सियासी जमात, सियासी हुकूमत उतना सर्व नहीं कर सकती जितना एक डिक्टेटर कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका की उनके साथ पूरी सपोर्ट होगी, जिसकी बेस पर उनको एक्सटेंशन मिलेगी। सही। अच्छा सर, आपने आइन की तरमीम का जिक्र किया, तो ये तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो तो आइन में तरमीम की जाती हैं, 18वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम। तो यहाँ वो सिर्फ चेहरे बदलते हैं। वो एक शेर है ना कि आईने बदलते रहे धूल चेहरे पे थी, तो हम अपनी ज़रूरत के तहत जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस आइन को बदल देते हैं, हम खुद को बदलते नहीं। एक तो पहले ये बात ज़हन में रखें कि कोई तरमीम भी अवाम के लिए नहीं होती, वो हुक्मरानों को मज़ीद ताकतवर करने के लिए और मुखालफिन को दबाने के लिए। आइनी बेंच बनाया गया कि जी मुकदमों की बहुत ज़्यादा भरमार है, फ़र्क क्या पड़ा उससे? में वैसे ही इंतबा का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि अब जो जज ज़रा सी मसामत करता है पंजाब का, उसको उठाकर वो कोयटा भेज सकते हैं, कोयटा वाले को इस्लामाबाद भेज सकते हैं, इस्लामाबाद वाले को कराची भेज सकते हैं, 7 थ्रेट अलग है। अब जजेस तो इस लाइक किधर रखा कि जो ऊपर से ऑर्डर आना है उन्होंने कर देना है, और उनको पर्क्स इतनी दे दी गई हैं कि वो इस्तीफा देने के बारे में भी नहीं सोच सकते। अब वो खा पी खूब रहे हैं, उनको कहा कि आप सियासत में दाखिलत ना करें, करप्शन जितनी मर्जी करें। इस वक्त आपका हर कोर्ट फॉर सेल है, कोई फैसला वो देख लें, हर जज भी हर जज फॉर सेल हो गया है, क्योंकि उसने वो जब उसने गवर्नमेंट के लिए गलत फैसला करना है तो फिर वो अपने लिए भी कर लेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप पुलिस को कहें कि तुम बगैर अदालत के मारवा अदालत, तो बीच वो अपने लिए भी करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जजेस ने किया कि जब गवर्नमेंट के कहने पर गलत फैसले कर रहे हैं तो फिर गलत फैसले तो शुरू हो गया, करते जाएंगे, कुछ अपने लिए भी करना। तो सर अगर इस हम सारी डिबेट का कंक्लूजन निकालें तो यानी गैर एलानिया मार्शल लॉ कह सकते हैं अभी हम पाकिस्तान, शायद मार्शल लॉ में भी इतने इख्तियारात नहीं होते जितने अब हैं उनके पास। वन मैन शो कह सकते हैं कि नहीं इस तरह मार्शल लॉ में फिर भी कोर्ट्स पे कुछ ना कुछ दम होता था, अब तो कोर्ट्स है ही नहीं, ना कोर्ट्स लाइक क्लर्क्स। तो सर वन मैन शो में वो वन मैन कौन है? आर्मी चीफ? सारे आर्मी चीफ ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आर्मी चीफ या डिक्टेटर अगर सिंसियर भी हो तो अब एक बंदे का दौर रहा नहीं, उसको हर चीज़ नहीं आ सकती। जैसे अब क्लाइमेट चेंज है, आर्मी चीफ को क्या पता उसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आर्मी चीफ को क्या पता, एजुकेशन कैसे बेहतर करनी है उसे क्या पता। उसने जो जिस चीज़ में उसने महारत हासिल की है वो तो उसकी फील्ड है, आर्मी फील्ड है। आर्मी फील्ड में तो वो बहुत कॉम्पिटेंट होगा। जैसे एक बेहतरीन सर्जन को आप वकील तो नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। यही प्रॉब्लम होती है डिक्टेटरशिप में, वो सिंसियर भी हो तो वो हर काम नहीं कर सकता। दुनिया में वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ पर सही जगह पर सही बंदा लगाया था, और हमारे पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम ही ये है कि सिर्फ पर्ची चलती है, रिश्तेदारी चलती है, दोस्ती चलती है, रिश्वत चलती है, तो उसको उसके मुताबिक पोस्ट दे दी जाती है। बेशुमार पोस्टें आप देखें, जो ही गवर्नमेंट चेंज होती है वो अपने बंदे ला के लगा देते हैं। उस बंदे में कॉम्पिटेंसी है या नहीं है ये कोई नहीं देखे। सही। अब देखें ना, हनीफ भाई साहब वज़ीर रेलवे हैं, उनको रेलवे के बारे में सारी ज़िंदगी क्या पता है, रेलवे में क्या होता है, वो क्या करेंगे रेलवे में? वो वाक़ई तब्दील ही कर सकते हैं कि बड़ी अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, ट्रेनें टाइम पे पहुंचनी चाहिए, दैट्स इट। अब मुझे जो आप पीसीबी का चेयरमैन लगा रहे हैं तो मैं भी वही हाल करूँगा जो मोहसिन नकवी ने किया। बिल्कुल सही कि मुझे क्रिकेट का क्या पता, लेकिन जो वहाँ पर्क्स हैं वो इनको छोड़ने नहीं देती। जब तक हम अपने मुल्क में सही जगह पर सही बंदा अपॉइंट नहीं करेंगे तो आप देख लीजिएगा मुल्क का यही हाल होगा। सर वैसे ये जो बात आपने कही है सिफारिश, क्योंकि कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो जो अपनी कौम को कहा था काम काम और सिर्फ काम, और हम उतने ही काम चोर हैं, और दूसरा नेपोटिज्म से उन्होंने मना किया था, सिफारिश कल्चर हमने उतनी ही कूट कूट के सिफारिश की है, जिसको जहाँ होना चाहिए वो कहते हैं ना जिसका काम उसको साजे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है।
पाकिस्तान में हर कोई जो तैनात कर दिया जाता है सिफारिश के तहत वो अपने आप को हर फन मौला समझता है। देखिए बानी पाकिस्तान ने कहा था काम काम और सिर्फ काम, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सा काम। तो ये गवर्नमेंट तो करप्शन के ऊपर लगी हुई है, काम काम काम, उसने करप्शन समझा हुआ है, वो किए जा रही है। अभी हम जापान का दौरा करके आए हैं, सीएम पंजाब का जापान के दौरे का वजह मतलब उसका ऑडिट भी नहीं होना, तमाम खानदान दोस्त रिश्तेदार लेकर जापान का विजिट हो गया। तो जब वो हम भी अवाम के पैसों से, जब अवाम के पैसों की परवाह ही नहीं है तो अवाम तो पिसेंगे और पिसते रहेंगे। मेरी फील्ड मार्शल साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप बेशक हुकूमत करें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बाकी लोगों को तो उनको सही लोगों को उनकी जगह पे लगाएं जो इस काबिल है। सही, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।